الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشكر شيخنا لما يعطينا من وقته هناك للتدريس، وكذلك لغير ذلك، كأن يتفرغ هذه الساعة، والآن الساعة في مصر لقد بعدت فيتفرغ شيخ لكي يتكلم ويلقي لنا كلمة، فنسأل يبارك في أوقاته وينفع به. ونحن هنا بين شباب وإخوة نحب أن نبذل شيئا من الجهد مع قليل العلم، فنسأل الله الإخلاص فيما نبذله. ومعي أخونا وفاق صالح، هو طالب علم في جامعة الإسلامية، الآن هو في الإجازة هنا. وكذلك معنا هناك الأخ إدريس كنتوكونو، هو من أوائل الدعاة في البلد، جزاه الله خيرا، مع مجموعة من الإخوة الذين تفرغوا لكي يستفيدوا من هذه الدورة. فنسأل أن يجعلنا قادرا على ما نتقدم عليه. فإن شاء الله إذا بدأت في الكلام سألفت إن شاء الله الجهاز حتى يكون هم الذين ينظرون إليكم إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخ. نعم تفضلوا شيخ، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فأولا أرحب بإخواني جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. وإن خير ما أنفقت فيه الأعمار وبذل الإنسان فيه وقته هو أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، وأن يعرف شريعة ربه جل وعز، أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وأن يعلم ما الذي يحبه منه وما الذي يبغضه له، فيمتثل شريعة الله سبحانه وتعالى على ما يحب الله، فيكون سائرا إلى الله سبحانه وتعالى في الطريق الذي يريده الله. وإن اجتماعكم على طلب العلم والتفقه في الدين هو من أجل الطاعات ومن أفضل القربات، لا سيما في زمان قد كثر فيه الجهل وانتشر بين المسلمين، فضلا عن وجود من لا يعرف الإسلام ويحتاج إلى أن يعرف حقيقته. وذلك معاشر الشباب المسؤولية عليكم كبيرة في أن تتحملوا هذا الدين وأن تتعلموه ثم تعلموه للناس، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. فإن العبد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فتح له بابان من أبواب الجهاد في سبيل الله. الباب الأول هو الجهاد بالسيف، جهاد الكفار بالقتال، السيف والسلاح، وهذا له شروط وضوابط معروفة عند العلماء، وقد يكون في مكان وقد لا يكون، وقد يكون في زمان وقد لا يكون. النوع الآخر من الجهاد هو جهاد البيان والحجة، وهذا بيان في كل زمان ومكان، وهو باق إلى يوم القيامة، وقد يكون في مواطن أعظم من الجهاد بالسلاح والسنان، وهو جهاد العلم ونشر الحق. فنعمة من الله عظيمة أن يوفق العبد إلى مثل هذا الطريق. وقد أخبرني شيخ محمد أنه أظنه في هذه الليلة أو قريبا منها يتكلم عن أدب الطلب، ولعله يشارك في ذلك بشيء يسير، وبقية الإفادة تجدونها من الشيخ إن شاء الله تعالى. فأقول سلمكم الله: أدب الطلب من أهم الأمور التي يحتاجها طالب العلم. فكما قال بعض السلف: ما وصل من وصل إلا بالأدب، وما حرم من حرم إلا بسبب
فقد أو ضعف الأدب. لذلك فقد صنف العلماء والسلف في باب آداب طالب العلم الكتب الكثيرة، بل ونظموا فيها المنظومات لأهمية الأدب لطالب العلم. ويمكن أن نختصر ذلك ونشير إليه في إشارات. فنقول أدب طالب العلم ينقسم إلى أنواع. الأول أدب طالب العلم مع ربه سبحانه وتعالى، وهو يتمثل في معرفته بربه، وأن ما يتعلمه من أسمائه وصفاته أنه يتعلم من ذلك الآثار التي تنفعه في العبادة. فمتى علم أن الله سميع بصير فإنه يراعي سمع الله وبصره، فيراقب الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى سميع قريب فإنه عندئذ يجتهد في الدعاء ويحسن توكله على الله سبحانه وتعالى. وإذا استحضر عظمة الله وجلاله فإنه يهاب من معصيته ويهاب من مخالفة أمره، وهكذا في سائر الأسماء والصفات. فأدب الطالب مع ربه أن يجتهد في القرب من الله بالطاعة، وأن يبتعد عن كل شيء يباعد بينه وبين ربه. وأما الأدب الثاني فهو الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا يدخل فيه أيضا من اختار سنة بخلاف سنته، أو قدم طريقة على طريقته عليه الصلاة والسلام. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأدبك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امتثال أوامره واتباع طريقته، وأن لا تقدم شيئا على هديه وسنته. ويتبع ذلك أن تتعلم هذه السنة وأن تأخذ صحيحها تميزه عن ضعيفها. وأما أدب طالب العلم مع العلم هو أن يجتهد فيه، وأن يجتهد في مراجعته، وأن لا يكون زاهدا في تعلمه بحيث أنه يأخذ البعض ويزهد في البقية، بل طالب العلم ينتقي للعلم أنفس أوقاته وينفق فيه كل ما استطاع من جهد، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأنه يعلم أن العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلذلك احرصوا بارك الله فيكم على تعاهد هذا العلم بحضور حلقاته وسماع دروسه وقراءة كتبه، واحرصوا كذلك على مذاكرته فيما بينكم. ولنا قدوة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث روي عن بعضهم أنه قال: مذاكرة الحديث تهيج الحديث. وأما أدب الطالب مع شيخه فتكون في توقيره وإجلاله والحرص على وقته والاستفادة منه، فإن شيخك هو والدك في العلم،
فإن كان لك والدا في النسب فلك والد في العلم، فتمتثل معه غاية الأدب مع الدعاء له وطلب الخير له. ومع ذلك فإننا نقول بلا تعصب، فينبغي أن يكون الحق أحب إليك من كل أحد حتى من شيخك. فنحن ندور بين هذين المسألتين، بين مسألة احترام الشيخ وتوقيره وبين عدم التعصب له. فالتعصب للشيخ ليس من الأدب، وكذلك أن يزعم الإنسان أنه يقدم الحق على قول الشيخ فيسيء إليه، هذا أيضا ليس من الأدب. فحتى لو أخطأ الشيخ فإننا نتبع الحق ونعتذر عن الشيخ وندعو له بالتوفيق والتثبيت. وأما أدبك مع إخوانك من طلاب العلم، فاعلم يا طالب العلم أن أهل العلم في الناس قلة، فأنتم قليل من قليل من قليل. فلذلك عليك أن تحب هذا الأخ الذي يشاركك في الطلب، والذي ترك الدنيا طلبا للآخرة، والذي يريد ربه ويريد سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويحرص على التعلم. واعلم يا عبد الله أنه ليس أحد معصوما، وكما قال ابن حبان رحمه الله تعالى: من طلب أخا بلا عيب ظل بلا أخ. هذا الذي يريد صاحبا أو صديقا لا عيب فيه يطلب المحال. لذلك عليكم أن تصبروا على بعضكم، وأن تكون فيما بينكم النصيحة، وأن يكون فيما بينكم الرفق. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. حتى لو أخطأ أخوك أو زل وجبت عليك له النصيحة، وأن ترحمه كما تحب أن يفعل معك إذا أخطأت. فأنت هل تحب إذا أخطأت أن يقوم عليك أحد ويشنع عليك، أو يتكلم عليك، أو يتكلم في ظهرك، أو أن يشتد عليك أمام الناس؟ فكما أنك لا تحب لنفسك شيئا من ذلك ولو أخطأت، فكنت ذلك مع أخيك. وتبقى النصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على الخير، ومتى استطعت أن تنفع أخاك فلتفعل. وهذا الكلام نقوله لعموم المسلمين وطلاب العلم، ولكنكم يا إخواني في مثل بلادكم حيث لا زالت بداية الدعوة عندكم تحتاج إلى جهد كبير، فأنتم أحوج ما تكونون إلى التكاتف والتعاون. وليكن فيما بينكم فيما يتعلق بحق كل واحد منكم على أخيه، ارفعوا فيما بينكم شعار التغافل. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل في الأخوة تغافل؟ فقال الإمام أحمد: الأخوة كلها تغافل. وحقيقة التغافل أنك ربما ترى أن أخاك قد أخطأ في حقك فكأنك لم تره وكأنك لم تسمع، فتتغافل عن ذلك كأنه لم يكن. فإنك ترى أخاك بعين الرضا، فلذلك حتى لو أخطأ فأنت ترى أن خيره أكثر، وأن صفاته الطيبة أكثر، وأن مثله في الناس قليل، فلذلك تصبر عليه. وهذا الصبر لا ينافي النصيحة، أن تنصحه وأن ترشده برفق وبلين ترجو خير ذلك. فتعاونوا سلمكم الله على نشر السنة، وتعاونوا على نشر الخير، ولا تجعلوا للشيطان بينكم مدخلا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
الشيطان حريص على أن يحرش بين المسلمين والمؤمنين، وأن يجعل بينهم العداوة، وأن يفارق جمعهم، وأن يشتت دعوتهم. فلا تعطوا الشيطان ما يريد. ثم وأخيرا أدب الطالب مع نفسه، وهو أن يحرص الطالب في نفسه أن يكون على هدي العلماء، وقبل ذلك أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحرص على سمت الطلب يا إخوة هو من الأمور المهمة حتى لعامة الناس. جاء عن أم سفيان الثوري الإمام رحمه الله تعالى أنه في صغره حين أرسلته إلى طلب الحديث قالت له: اذهب فإذا رأيت أثر العلم في سمتك وهديك وذلك، وإلا فلا تتعنى. يعني إذا لم يغير العلم في خلقك وسمتك وهديك وشكلك بأن يكون عليك سمت أهل العلم وعليك طريقتهم، وإلا فلا تتعب نفسك. فينبغي أن يظهر أثر العلم عليك يا طالب العلم في كلامك، في أدبك، في أخلاقك، سواء مع أهلك أو مع الناس. فأنت بين أهلك وبين جيرانك رسول العلماء إليهم، والسفير الذي ينظرون إلى أهل العلم من خلاله. فأنت إذا أحسنت قالوا طلاب العلم يحسنون، وإن أسأت سيقولون طلاب العلم يسيئون. فلذلك احرص على أن تكون ذا علم وأدب وسمت، وأن تبتعد أن تضيع وقتك في الأمور التافهة والأمور التي لا قيمة لها. وتأكد أنك متى جعلت نفسك لله فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك من أبواب الخير ما لا يعلمه إلا الله. فأوصيكم في هذه الدورة المباركة أن تحرصوا على الاجتهاد، وأن تفرغوا أنفسكم لما جئتم به، ولا يشغلكم عن العلم شيء، وحرصوا على الاستفادة من المشايخ الذين يدرسونكم، وأن تستخرجوا منهم العلوم التي تنفعكم. ومن أشكل عليه شيء فليراجعهم، ومن لم يفهم شيئا فليسألهم. وأنتم بإذن الله تعالى على خير عظيم. ووجدنا لو أن نسعد بأن نكون بينكم وأن نلقاكم، ولكن إن شاء الله تعالى في إخوانكم الغنية وفيهم الكفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال لنا في الحديث: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه ذلك. فنقول إننا نحبكم جميعا في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. وجزاكم وبارك فيكم شيخ محمد، الله يحفظكم. نعم نعم يا شيخنا، جزاكم الله خيرا. نشكركم شكرا جزيلا. نسأل الله أن يبارك في أوقاتكم وفي علمكم، ونسأل الله أن يحفظكم لنا، ونتمنى نحن وإياكم، ونتمنى أن نراكم إن شاء الله في مصر. إن شاء الله تشرفوننا، نسعد بكم بإذن الله، تأتونا زيارة إن شاء الله تعالى، وكذا أن نستفيد منكم في بنين بإذن الله، تأتون إلينا بإذن الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم بإذن الله تعالى. نسعد بذلك أن نكون بين إخواننا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. نعم، نشكركم. سلمكم الله وبارك فيكم. الله أحسن الله إليكم. استفدنا كثيرا هذا المساء، ونرجو أن يكثر مثل ذلك فينا دائما، وألا يكون
يعني آخر خير ما نستفيد منكم. نريد أن يكثر ذلك إن شاء الله تعالى، ولو بمجيئكم كما تمناه أخي السابق في الكلام إن شاء الله. بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى نسعد بذلك. الله يحفظكم ويرضى عليكم. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. آمين آمين آمين. نحن وإياكم. بارك الله فيكم. الله يحفظكم يا رب. السلام عليكم. إن شاء الله نستأذنكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نستأذنكم في السؤال أو سؤالين إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. يا مرحبا وأهلا. جزاكم الله خيرا. نعم، عفوا أنا عندي سؤال. قسمتم الأدب على يعني 5 نعم أقسام، ولكن ما سمعت يعني التفصيل في القسم الآخر أو الآخر، يعني أدب طالب العلم مع نفسه. ما سمعت التفاصيل جيدا. بارك الله فيكم. نعم سلمكم. أقول أدب طالب العلم مع نفسه أن يلتزم في نفسه بسمت وطريقة أهل العلم في دعوته، في رفقه، في لينه، في أخلاقه، أن تكون أخلاقه على الكتاب والسنة، لأن الناس ينظرون إليه كأنهم ينظرون إلى أهل العلم جميعا، فلو أنه أحسن فإن الناس يقولون هذه أخلاق طلاب العلم الجيدة، وإن أساء سيقولون هذه أخلاق طلاب العلم السيء. فلذلك يحرص في نفسه وطريقته وأخلاقه أن يظهر صورة طيبة للناس عن العلم وأهله، وأن يلتزم بآداب طلب العلم السابقة التي ذكرناها مع ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ومع العلم ومع مشايخه ومع إخوانه، فإنه إن شاء الله تعالى إذا استقام على ذلك مع الاجتهاد في الطلب فإنه يحصل خيرا كثيرا بإذن الله. بارك الله فيكم. سلمكم الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. بارك الله فيكم شيخ محمد. نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن ينفع بكم. آمين شيخ. لقد أثقلنا عليكم كثيرا فجزاكم لا 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 أبدا أبدا. سلمكم الله. نسعد بكم دائما. فأقرئ السلام على إخواننا في المجالس معكم إن شاء الله. أبشر أبشر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا. سلمكم الله. نراكم على خير حال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons essayer de ne pas être trop long dans la traduction de ce que le Cheikh a dit, afin de pouvoir laisser la parole à l'Oustaz Wifaq, Inch'Allah, qui va nous entretenir sur le même sujet. Et Inch'Allah, le profit sera alors plus large. Le Cheikh Ahmad Saïd Hafizullah Ta'ala, il nous a abordé sur le comportement de l'étudiant en sciences. Mais avant ça, il a introduit par quelque chose de très important. C'est que ce que nous sommes en train de faire, c'est le djihad qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est le djihad qu'on est en train de faire. Et il a dit que le djihad est de 2 types. Al-jihadu bis-sayf ou al-jihadu bil-lisan. Al-jihadu bis-sayf ou al-jihadu bil-lisan. Quant à la première catégorie, c'est le djihad avec l'épée, c'est-à-dire le djihad avec les armes. Est-ce que cela est arrêté dans notre religion là, Allah? Cela a été et sera toujours. Mais ça a ses conditions. Ça a ses conditions. Donc le cheikh il a dit quoi? Que le temps peut venir que ce djihad là sera légiféré. Et le temps peut venir que ce djihad là ne sera pas légiféré. Et la deuxième catégorie, wal jihadu bil jihadul bayan, jihadu bil lisani, wal burhani wal adilla. C'est, n'est-ce pas, le djihad avec l'explication, la science, les preuves que nous partageons aux gens, le fait d'enseigner aux gens. Et ce djihad, qu'Allah vous fasse miséricorde, ne va jamais s'arrêter dans cette religion.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Qu'il y aura toujours une ta'ifa, un groupe de cette communauté qui sera toujours quoi? Qui sera toujours zahir, qui aura toujours, n'est-ce pas, qui sera toujours présent pour dire la vérité dans cette communauté. Donc ce djihad-là de l'Islam ne va jamais s'arrêter. Donc Allah a promis de préserver cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis que dans cette religion, il y aura toujours un groupe qui va dire la vérité. Ça, c'est une promesse d'Allah et de son messager. Mais ils n'ont pas promis que toi et toi, vous soyez dans ce groupe. C'est à nous donc de faire les efforts de demander la sincérité à Allah pour qu'il nous compte parmi le groupe qui sera toujours sur la vérité, même si les autres les contredisent. Qui sera tout le groupe qui va toujours garder, n'est-ce pas, les preuves dans le cœur et dans le cahier pour pouvoir enseigner aux gens. Là, nous comptons donc parmi les étudiants en sciences et les hérités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit Adabu talib min ahamil umuri allati yahtajuha talibul ilmi. Il dit le comportement de l'étudiant en sciences, le comportement c'est l'une des choses les plus importantes dont nous avons besoin. Comme le dit l'un de nos salafs, nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju min kathir min al-ilm ou kama qala. Nous avons plus besoin du peu de comportement que du fait de beaucoup apprendre. D'accord? Le comportement est une chose qui est très importante pour l'étudiant en sciences. Alors le cheikh va nous introduire avec 5 comportements. Et les savants en disent plus que cela. Mais le cheikh il a choisi 5 pour nous à cause du temps qu'on a eu. Et 5 inshallah qui sont parmi les plus importants. Et on dit ma wasala man wasala illa bil adab. Celui qui a atteint le but, celui qui a atteint l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par le bon comportement. Et Ibn Qayyim disait que celui qui te dépasse en comportement t'a dépassé dans tout le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Qu'on l'a envoyé pour compléter les bonnes mœurs, les bons comportements. Donc le comportement a sa place dans notre religion. Cheikh Al-Albani, il disait qu'il pensait que le problème de cette communauté était la croyance. Mais il a compris aussi que le comportement aussi était un problème chez nous. Ça peut aller. Et nous sommes ceux qui devraient donner le plus d'importance à ce comportement, car c'est nous qui apprenions pour transmettre. Le cheikh il va citer, pour aller vite, Inch'Allah, le premier comportement, c'est le comportement à avoir avec notre Seigneur. Et il s'agit, n'est-ce pas, de le connaître par ses attributs. Celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est As-Sami'. Et comme on le verra, Inch'Allah, au nord, dans les Asma Asufat, le nom d'Allah As-Sami', ça renferme plusieurs choses. D'accord? Ça renferme plusieurs choses. Parmi ces choses, le fait qu'on sache que c'est lui qui répond à nos invocations. C'est pas juste qu'il entend, que c'est lui qui répond. Voilà pourquoi nous disons Sami Allahu liman hamida. Quand on est dans la prière, on est en train de parler de Sam'ul Ijaba. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous entend et qui répond. Ça peut aller. Donc celui qui a étudié cela, cette personne qui a connu son Seigneur, sait que c'est lui qui entend. Cette personne prêtera attention donc à ce qu'elle dit. Et cette personne va vouloir faire sortir de sa bouche ce que Allah subhanahu wa ta'ala va agréer comme parole. Deuxième comportement, le comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a rapporté, n'est-ce pas, une parole bénéfique de Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, qui a montré que le fait de choisir une voie autre que la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de ce qu'Allah il a interdit, c'est-à-dire le fait, n'est-ce pas, de lever la voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de parler en sa présence et de hausser la voix. Ibn Qayyim dit quoi? Celui qui choisit une voix autre que sa voix, cette personne serait rentrée donc dans l'interdiction d'hausser la voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait partie donc des grands péchés, ce qui fait partie des péchés pour lesquels Allah annule les œuvres du serviteur. D'accord? Il dit, troisième comportement, le comportement avec la science elle-même. Il s'agit de faire les efforts, de faire l'ijtihad, de se donner à fond pour la science. Wallah, cette science, elle n'a pas de limite. Mais nous avons peu de temps. Et celui qui se donne complètement à cette science, cette personne n'aura que peu de la science. D'accord? Donc, tout ce que tu peux faire comme effort, tu le fais. Et le chef nous conseille souvent là-bas que quand on voit de notre personne qu'on est motivé, de se donner à fond et de tout déchirer. Mais quand on sent la paresse et qu'on sent que là, la faiblesse vient et on est des hommes, de s'attacher aux obligations de notre religion, car ces obligations, on ne peut pas délaisser quel que soit l'état de notre âme. D'accord? Et on espère donc qu'on vous a préparé assez pour ce séminaire pour que vous soyez dans l'état de quelqu'un qui est motivé. Donc donnez-vous à fond pour ce que nous voulons faire ensemble. Vous êtes informés d'une partie des choses. On va résumer encore vite fait aujourd'hui pour ne pas être trop long, car demain nous commençons le séminaire, Inch'Allah. Le troisième comportement, c'est le comportement envers celui qui vous enseigne. Quatrième comportement, Jazakallah khaira, c'est le comportement envers celui qui vous enseigne.
Et celui qui t'enseigne ne regarde pas l'âge de celui qui t'enseigne. La science se prend de celui qui a pris cette science-là avec droit, pas de celui qui est vieux. L'âge et la science bénéfique, c'est ça qui est la meilleure des choses. Là, cette personne aura la sagesse et le calme d'enseigner, et le calme de connaître les situations. Mais l'âge sans la science, cette chose n'est pas louable. Et la science aussi sans sagesse peut faire du mal. Voilà pourquoi on est en train de parler du comportement ici. Et on a beaucoup de nos imams qui sont morts jeunes, comme l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, comme Al-Hafiz Al-Hakami, dont nous allons étudier le livre au Nord aussi, Inch'Allah, car je peux me permettre maintenant plus tard de vous dévoiler quelques parties du programme du Nord, qui sera, comme l'a suggéré notre oustaz, le frère Saïd Abou Ibrahim Hafizahullah, qui sera dévoilé dans 2 semaines complètement, Inch'Allah. Le programme est déjà là, ça sera dévoilé dans 2 semaines, Inch'Allah. L'auteur du livre, Soulam al-Usul, qu'on va étudier là-bas, Inch'Allah, il était mort aussi jeune. Mais déjà, plus jeune que cela, si je ne m'abuse, à l'âge de 19 ans, son cheikh lui avait demandé d'écrire un livre. Dans quelle science? Dans la science de croyance pour enseigner aux gens. Et ils sont multiples. Ceux qui, déjà à 16 ans, faisaient déjà donner des fatawas, comme Cheikh Al-Islam Temia et autres. D'accord? Donc, le comportement envers celui chez qui tu prends la science, il s'agit du fait de le respecter, de connaître sa place, et de savoir que celui qui te donne la science, il est comme ton père. Fashehu abun li ruh. Le cheikh, il est comme, n'est-ce pas, le père de ton âme. Ton père te donne à manger, il nourrit ton corps, mais ton cheikh nourrit ton cœur. Ton père nourrit quoi? Ton corps, mais ton cheikh nourrit ton cœur. Et ici, moi, je ne suis pas votre cheikh. Je suis venu tout simplement moi-même pour réviser. J'ai dit ça à mon cheikh avant de quitter là-bas. Car il a consisté un programme maintenant qui a besoin que je me serre les ceintures. Et je lui ai dit que quand je me regarde parmi ces étudiants, je me vois le plus paresseux et le plus fainéant. Que j'ai envie de retourner au pays. La science augmente quand tu la propages. La propage en enseignant et en mettant cela en pratique. Alors je lui ai dit que je vais rentrer au pays encore, comme je suis rentré l'année dernière, pour retrouver cette motivation, pour réviser ce que j'ai déjà appris. Car j'ai pris des livres que j'ai déjà étudiés et ce sera une révision pour moi. Donc pour moi, je ne suis pas votre cheikh. Je suis quelqu'un qui veut faire al-Mudarasa avec vous. On veut réviser ensemble. Et beaucoup d'entre vous, je vous connais. Vous avez commencé à faire des efforts dans la da'wa avant moi. Et vous avez déjà un bagage scientifique. Et c'est moi, je suis plutôt honoré du fait que vous vous déplaciez pour vouloir faire ce temps-là avec moi. Donc ici, je ne vais pas appeler à ma personne. Et aucun prédicateur n'appelle à sa personne. Inch'Allah. Mais surtout, moi, je suis pas là pour vous enseigner, mais je suis là pour réviser avec vous. D'accord? Mais quand vous allez trouver quelqu'un qui est digne de vous enseigner, vous avez un comportement à avoir avec lui. C'est le fait, n'est-ce pas, de le respecter. Et de connaître sa place. Et de savoir que c'est un homme qui peut se tromper. Quand il se trompe, qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh, il a eu peu de temps, donc il n'a pas donné trop de détails. On va faire une distinction, mais ne pas aller trop loin. On va voir ça en manhaj, Inch'Allah, quand on a ici au nom des cours de manhaj. Quand le cheikh se trompe, qu'il soit ton cheikh ou bien n'importe quel cheikh salafi se trompe, on regarde le type d'erreur. Beaucoup des erreurs que nos savants salafis font, ou nos prédicateurs ou étudiants salafis font, c'est des erreurs qui ne sont pas dans les usul. Ces erreurs, nous allons alors diviser entre le cheikh et l'erreur. On dit l'erreur, on ne prend pas. On n'accepte pas l'erreur, car c'est la vérité que nous suivons. Mais le cheikh, il mérite tout le respect. Tout le respect, on garde sa place. On ne parle pas sur le cheikh, on ne délaisse pas le cheikh, on ne fait pas le escort du cheikh à cause d'une erreur qui n'est pas dans les fondements. Et ça, c'est la méthode des Haddadiyya. On verra ça dans les cours de manhaj en détail, Inch'Allah. Mais quand l'erreur fait partie des erreurs qui sont dans les fondements, comme le dit Ash-Shatibi, ou bien que le cheikh là commence pas trop contrôler dans les furu', les erreurs secondaires, les sujets secondaires, ce cheikh on commence pas s'éloigner petit à petit de lui. Ça peut aller. Donc le cheikh ici, il nous parle de la base. Quand on est entre étudiants salafis, ou bien on est entre prédicateurs, ou bien on a des savants salafis. La base de leurs erreurs, c'est quoi? C'est des erreurs qui ne méritent pas qu'on parle sur eux. On garde leur place dans la communauté. On continue à appeler les gens vers eux et vers leur science. Mais cette erreur-là, on la refuse. Mais si le cheikh il est moins que l'erreur reste, on va, nous, dans tous nos cours, continuer à dire que tel cheikh a dit telle chose dans tel livre, mais avec le comportement qui va amener les gens à refuser l'erreur et à accepter le cheikh. Ça peut aller, c'est très important. Distinguer entre les erreurs. Et ça, c'est pas le type d'assise pour cela. Mais le cheikh a ajouté quelque chose de très important. Nahnu nuhibbul ulama.
وَنَحْتَرِمُهُمْ وَلَكِنْ لَا نُقَدِّسُهُمْ. Nous aimons les savants, nous les respectons. Mais attention, on ne les élève pas un degré qui n'est pas le leur. Ça peut aller. On ne fait pas le ta'assoub pour eux. C'est quoi le ta'assoub? C'est que c'est la parole de mon cheikh et la voix de mon cheikh que je vais tout prendre, même s'il contredit la vérité. Ça, ce n'est pas un bon comportement envers le cheikh. Ensuite, 5e point, le cheikh il a parlé du comportement envers notre propre personne. Non. 6 points, j'ai pris 5 points. 5e point, il a parlé de adab avec les gens. Le comportement envers les gens. Non. J'ai écrit ça, mais j'ai écrit point numéro 4. Le comportement, n'est-ce pas, avec ses confrères. Il s'agit, n'est-ce pas, le cheikh nous a rappelé que les gens de science, parmi le commun des gens, nous sommes peu. Nous sommes peu. Et ça, c'est devenu, n'est-ce pas, une phrase que beaucoup de nos savants répètent ces dernières années. Oh, vous, les gens de la sunna, vous êtes peu. Alors, soyez douans de vous. Vous connaissez le comportement avec les erreurs, et on verra ça en détail, Inch'Allah. Mais soyez douans de vous. Et une chose que le cheikh, il a conseillé, et son confrère là-bas, notre cheikh, le cheikh Moustapha Al-Aksari, il a eu des assises carrément sur ce comportement-là. At-tajahul. Celui qui applique ce comportement qu'on appelle at-tajahul, fahuwa sayyid. C'est cette personne qui est le maître qui gouverne les gens. C'est quoi at-tajahul? C'est le fait que tu saches ce qui se passe autour de toi, que tu vois les erreurs, mais tant que ce n'est pas des erreurs qui peuvent déjà nuire, que tu fais comme si tu n'as pas vu cela. Notre chef Moustapha, il a eu à nous faire une conférence sur ce comportement, comment l'homme va avoir ce comportement avec sa femme à la maison. Car c'est très important, c'est pas l'homme qui a toujours une feuille, tu as fait ceci hier, avant-hier, non. Il doit avoir le comportement du tajahul, ya tajahal. Tajahala. Yani, il fait comme s'il ne sait pas, mais il sait. Et entre nous, le chef nous a conseillé cela parce que nous allons vivre ensemble pendant 30 jours, pour certains 60 jours, pour d'autres qui iront au nord, Inch'Allah. Alors nous avons besoin de ce comportement pour fermer les yeux sur certaines erreurs, certaines choses que nous allons remarquer entre nous. Sinon, cette personne se fera du mal à lui-même. Cette personne ne va pas dormir. Cette personne va avoir le souci, ne pourra pas mémoriser comme on l'a convenu, ne pourra pas réviser, ne pourra pas profiter de cette conférence. Et ce peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait regardé dans le cœur de cette personne et a vu en lui ce qui ne lui plaît pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de cette personne qu'elle profite de cette science. Car la science d'Allah, il choisit ceux qui profitent de cela. Donc quand tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala te montre le chemin, te détourne de ce chemin, prends garde. Et il se peut que la distraction que la personne va avoir, le fait que la personne devienne insouciante, le fait que la personne se concentre plus sur le bien, ou pire, qu'Allah nous en prie, le fait que la personne tombe dans le péché peut être, n'est-ce pas, un châtiment d'Allah pour cette personne. Les savants disent, quand takunul ma'asiya ou quand yakunu zanbu, azaban min Allah. Le péché peut être un châtiment d'Allah. Comment cela? Le premier péché, tu l'as fait volontairement. Allah t'a fait le rappel, tu n'es pas revenu. Et tu continues. Quand il ne veut plus le bien de toi, parce qu'il t'a appelé pour une fois, tu ne veux pas venir, qu'est-ce qui va se passer? Il se détourne de toi. Tu vas vouloir, tu ne vas plus revenir. Falam azahu, azar Allahu qulubahum. Lorsqu'ils seront déviés, Allah dévie leur cœur. Ça peut aller. Allah ne veut pas du mal pour ses serviteurs. Mais quand le serviteur choisit de dévier, Allah va le dévier. De la même façon que vous avez commencé le bien maintenant, sachez que vous êtes sur un chemin pour finir le bien, Inch'Allah. Fama man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Celui, n'est-ce pas, qui a craint, celui qui a donné, qui a craint, il a donné en nous, il a craint, vous donnez de votre temps et vous craignez Allah, vous avez commencé le bien. Hein? Al-hasanu, le bien, tunadi ukhtaha. Ça va appeler sa sœur, ça va appeler une autre bonne action. La bonne action que vous avez commencé va appeler une autre bonne action. Wa kadhalika lil ma'asiya. Celui qui fait le péché, ce péché va appeler un autre péché. D'accord? Jusqu'à ce qu'on s'habitue soit sur le péché, soit sur les bonnes actions. Et c'est ceux-là qui ont la baraka dans leur temps. On voit des gens qui ont écrit des mujaladat, de gros volumes. Et Ibn Qayyim, quand il a parlé de la parole d'Allah, dans son livre, qu'il a écrit à l'un de ses ikhwan, de ses frères, il a porté des ma'an, des sens qui étaient magnifiques dans ce qu'il a dit. M'intéresse ici pour ce type d'assise, la première chose qu'il a dit, c'est que cette personne, celui qui est béni, c'est celui qui enseigne le bien où qu'il soit.
N'importe où tu te trouves, tu enseignes le bien, tu ordonnes le bien, tu interdis le mal. Ça fait partie de la bénédiction d'Allah dans la personne. Car la bénédiction d'Allah dans les créatures, c'est de deux types. On verra ça en Kitab Tawhid, Inch'Allah. C'est le fait que la personne, Allah le bénisse, et cela revient au texte pour comprendre le type de bénédiction. Mais cette bénédiction ne peut pas quitter la personne. D'accord? Et c'est ça la majorité des choses qui sont bénies, des personnes qui sont bénies. Contrairement à ce que les soufis pensent. Et il y a la bénédiction qui est muta'addi, qui peut se transférer. Et ça, on a besoin de dalil, on a besoin de preuves pour pouvoir justifier que tel objet ou telle personne a cette bénédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette bénédiction. D'accord? Le sixième et dernier point alors, le comportement de l'étudiant en sciences dans sa propre personne. Al-hirsu ala samti talab. Le fait que nous prêtions attention, n'est-ce pas, à avoir l'apparence d'un étudiant en sciences. L'étudiant en sciences n'est plus comme les autres. Il a une apparence qu'il faut. L'étudiant en sciences ne marche plus comme les autres, ne s'assoit plus comme les autres, ne parle plus comme les autres, ne réagit plus comme les autres. Il a une apparence à préserver. Les savants étaient pleins de livres dans ce sens. L'étudiant en sciences a quoi? Une apparence à préserver. Le cheikh a dit quoi? Les savants écrit des livres et on même fait des manzoumat. On même écrit des poèmes, n'est-ce pas, dans cela. Et l'une de ces dernières Dawrat Mukas Safa qu'on avait fait avec lui, à la fin, il avait eu à nous réciter un poème de Al-Hafiz Al-Hakami dans ce sens. Et dans l'une de ces Dawrat, carrément, il a pris comme matière, une matière sur le comportement, à cause de l'importance de cette science-là. L'importance du comportement, car c'est par ça que vous allez atteindre le but. Et celui qui n'a pas de comportement, cette personne qui ne se fatigue pas. Et il rappelle aussi ce que la mère de Soufiane As-Saouri lui disait quand il était encore jeune, il devait aller étudier. Sa mère lui disait que si tu vois que cette science que tu étudies, ça a un effet sur toi dans ta façon d'être, dans ta parole et dans ta guidée, c'est bien. Mais si ce n'est pas le cas, alors ne te fatigue pas. D'accord? Et ça me rappelle pour finir la parole de Ibn Qayyim, quand il disait aux gens, si tu dis à celui, Ibn Qayyim, l'un de nos salafs, quand il disait aux gens, si tu n'es pas sincère, ne te fatigue pas. D'accord? Si tu n'es pas sincère, ne te fatigue pas. Et nous, les étudiants en sciences, quand on compte parmi eux, nous sommes parmi les gens comme les messagers des savants. Et ça, c'est l'une des dernières phrases que le chef m'a dit là-bas. Quand tu vas là-bas, on te dira, si tu es comme ça, c'est comme ça que sont ceux chez qui tu prends la science, n'est-ce pas? Les salafis ne diront pas ça, mais les awam diront cela. Mais les awam sont plus que les salafis. Et c'est l'awam que nous voulons appeler. Donc rappelez-vous donc que votre comportement est très important envers les voisins qui sont en face de nous, ceux qui sont dans l'escalier. Et on a déjà eu cette assise-là hier, walhamdulillah. On va laisser Inch'Allah Oustaz Wifaq Salih, Hafizullah Ta'ala, nous entretenir davantage sur ce sujet important. Wa jazakumullahu khairan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue tous les frères ici présents. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a rassemblés ici avec sa miséricorde, qui nous rassemble dans son vaste paradis. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, par sa grâce, que je sois ici avec mes frères bien-aimés. Ça m'a tellement réjoui d'être avec mes frères. Ça fait des années qu'on voulait avoir une telle assise. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu
que Abu Imran, nous devons suivre cela, qu'Allah nous peut tous suivre le haq. Et aussi, je vous demande de remercier Allah qui a fait de nous et qui a mis l'amour de la science dans nos cœurs. Il y a plusieurs frères avec qui on discutait sur comment avoir la science, Et il y a des frères qui veulent avoir la science, mais ne savent pas où aller. Beaucoup de frères sont souciés de comment apprendre la science, comment faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ceci soit réalisé. Vraiment, c'est un grand bienfait. Il n'y a pas trop fait l'éloge de frères, mais on va dire ajruhu ala Allah. Qu'Allah nous prête tous sur les haqq et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve le frère Abu Imran ainsi que tous les frères qui font l'effort de la dawa as-salafiyya. Deuxième point, il faut qu'on sache que nous, les salafis, nous sommes très peu. Et ceux qui veulent étudier par les salafis sont encore très peu. Les awam et les al-bida, vraiment, ils sont beaucoup. Je me rappelle du conseil que le cheikh Abu Bakr Adab du Soudan donnait aux étudiants au Soudan. Il dit, vous voyez ici au Soudan, les soufis sont beaucoup. Et nous, les salafis, sommes très peu. Et ceux qui sont aussi très peu. Donc, vous devez bien apprendre la science pour propager la vérité. Ça, c'est Soudan. Soudan, c'est un pays islamique. Qu'en est-il de chez nous ici? C'est-à-dire qu'on doit vraiment faire très attention et demander beaucoup l'aide d'Allah et apprendre la science. Troisième point. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des salafis qui ont des moyens financiers. Ils ont construit les mosquées. Nous avons quelques mosquées. Mais nous avons un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de frères salafis dans ces mosquées pour propager la salafia. Il y a des mosquées construites par les awam. Et s'il voit un salafi qui a la science, il va propager la salafia dans sa mosquée. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on a tellement besoin d'étudier en sciences dans la salafia pour propager la salafia. Notre âme pour combattre les innovateurs, c'est pas uniquement avec l'argent, c'est avec la science. Avec la science, ce Bénin, ça peut être un pays islamique avec la science. Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, comment Saoudia est devenu aujourd'hui? C'est pas la science. Le Cheikh a pris un bon temps pour apprendre la science. Il écrit des livres. Et il était patient. Il a vu Cheikh Mohammed bin Saoud pour l'aider. Et comme ça, Saoudia est devenu Saoudia aujourd'hui. Nous demandons aussi à Allah subhanahu wa ta'ala qui a aidé Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab ainsi que tous les salafs qui nous aident aussi à faire que ce pays soit un pays salafi. Quatrième point. Le frère m'a appelé pour qu'on se conseille. Je me conseille et je me conseille. On se conseille ensemble. Et je connais quelques frères ici, que ces frères, alhamdoulilah, ils sont devant nous dans la dawa. C'est des choses qui nous réjouissent. La première chose à avoir, c'est al-ikhlas. On a besoin de la sincérité. Comment avoir la sincérité? La sincérité, c'est très dur pour le cœur. Le cœur aime al-riya, le cœur aime al-suma'. Mais on doit faire d'efforts pour avoir la sincérité. Et soyez sûr avec moi que au début de la science, la sincérité ne vient pas souvent. C'est avec les efforts, des efforts. C'est après, ça vient.
Donc, comment voir la sincérité? Il faut demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a aidé ceux qui sont sincères à être sincères. Quand nous aide aussi à être sincères dans la chaîne de la science. Comment avoir la sincérité dans la chaîne de la science? Notre souci doit être, j'apprends la science pour avoir connaissance de comment adorer Allah. Et aussi d'expliquer aux gens comment ils feront pour adorer mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Après, pour garder la science. Nous tous, on sait que cette Dawr Mukassafa, c'est pas pour avoir de l'argent. C'est pas question de finir cette Dawr en remet diplôme aux gens et dit tu auras 4 millions par mois, 5 millions par mois. Non. Je suis sûr que tous les frères qui ont laissé la famille pour venir ici, c'est pour avoir la science. Donc, on finit, chacun se laisse et chacun pour faire la science. Mais ce qu'on aura après ceci dépasse les milliards, comme on le sait. Talabul ilmi, c'est pas donné à n'importe qui. C'est Allah qui met l'amour de la science dans le cœur de qui il veut. Nous remercions Allah pour ce bienfait. Et on demande qu'Allah nous accorde la sincérité sur la chaîne de la science. Donc, on doit être sincère et à chaque fois, on ne doit pas laisser nos cœurs. Le cœur aime rien. Donc, on doit faire tellement d'efforts pour avoir la sincérité dans la chaîne de la science. Et plus nous sommes sincères, plus on aura de la science. Autre point, il faut qu'on soit tellement motivé pour la chaîne de la science. Très très motivé. On a besoin de la motivation. Et parmi ceux qui motivent, il y a aussi demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des efforts. Être avec les frères qui veulent avoir la science. Lorsque on fréquente avec les fainéants, on devient aussi comme eux. Et lorsqu'on fréquente ceux qui sont âgés plus que nous, je veux dire, dans la science, nous aussi, on va essayer de les copier. Donc, il faut qu'on soit tellement motivé de la science et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre point, dans la science, on devance ce qui est plus important, puis ce qui est important. Beaucoup de frères, au début de notre salafia, on entend les frères qui disent l'arabe, qui apprennent l'arabe. Oui, le salafi doit avoir de l'arabe, sans doute. Mais, faut pas que tu mettes tes yeux sur la raison de l'arabe uniquement et tu laisses la raison de l'aqida. Oui, tu apprends l'arabe, et en même temps tu apprends autre chose dans l'aqida. Ce qui a dévié beaucoup de gens, c'est chez nous, à Sakete, c'est qu'ils ont tellement, ils connaissent dans l'arabe au point qu'ils sont, disons, en maternelle de l'aqida. Les choses terre à terre, que les œuvres de maternelle répondent à ça et sont fainéants sur ça. Donc, il faut qu'on développe ce qui est plus important. Ce qui est plus important pour nous, c'est l'aqida. Puis après, les choses sur le fiqh. Puis après, choses sur comment vivre avec la famille, et ainsi de suite. Et alhamdoulilah, lorsqu'il a vu le programme, le frère, il a fait le diamant des choses qui sont très importantes à connaître dans notre dîme. Fajazahullahu khayra. Alhamdulillah, le point que suit, c'est la patience. Sur quoi on doit avoir la patience? Premier point, as-sabr li huduri majalis al-ilm. Avoir la patience pour assister aux assises de science. Shaitan, il sait que lorsqu'on a la science, on aura la force sur lui. Donc il fait tout possible pour qu'on n'aura pas la science. Parmi ces efforts, c'est pour qu'on n'aille pas aux assises de science. Alhamdulillah, Allah nous a aidés à avoir
la force sur Shaitan pour assister à cette daura. D'autres ont voulu que Shaitan a eu le dessus sur eux. D'autres ont voulu, Shaitan n'a pas eu le dessus sur eux, mais ils ont eu des empêchements. Alhamdulillah, maintenant, nous sommes là. On doit avoir encore quelle patience à sobre l'estima ila ad-dars. Oui, on peut assister au cours, mais ne pas suivre le cours. Ça se passe très bien chez nous là-bas. Et papa même, ça m'étonne. Comment tu as quitté ton pays? Tu viens au cours en classe. Le cheikh travaille et toi, tu es occupé par ta table. Lui, il est sur Facebook, le cheikh est devant nous. Et le cheikh fait le cours. Pas nécessairement qui, les qui savent ça, ils demandent aux étudiants de cacher leur téléphone. Que personne ne va sortir de son téléphone. Il est là, juste, il dit, le cheikh appelle la présence et il dit, hadir. Donc, hadir, juste pour qui n'est pas le riad. Tout ce que le cheikh a dit, après il sort, il demande, le cheikh a envie de quoi? Il me dit, ah, et toi, pourquoi tu n'es pas avec nous? Donc, alhamdoulilah, nous sommes ici. Il ne faut pas qu'on soit préoccupé par le portable. Non, c'est possible de mettre notre portable sur vibrer ou si c'est possible, mais si mon avion, ça peut déranger à la maison. Mais si vibrer, c'est mieux. Facebook, tout ça, il faut qu'on arrête ça pour bien suivre le coup. Après le coup, non, on a le temps pour écrire avec nos frères. Et aussi, il faut qu'on sache que plus nous sommes concentrés au cours, plus on aura la science et plus on aura de récompenses. Lorsque nous sommes au cours, on doit être très concentré. Parfois, vous êtes constaté que vous allez écouter un audio en marchant ou en moto. Après, vous écoutez l'audio, vous allez dire, donc le cheikh avait dit tel point. Subhanallah. C'est comme si je n'avais même pas écouté l'audio. Donc ça se passe. Et on comprend les choses autrement. Parfois, lorsqu'on sait très bien le cheikh, on va bien avoir connaissance de ce que le cheikh a dit. Et parfois aussi, lorsqu'on dit oui, cheikh parler, c'est l'oreille qui écoute. On va entrer, ça va entrer, mais on peut mal comprendre les choses. Donc c'est pourquoi on doit être concentré au cours. Savoir que ce temps, on l'a laissé pour apprendre notre science. Donc avoir l'oreille et avoir les yeux sur le cheikh. Et si les yeux sont là, l'oreille n'est pas là, on ne peut pas avoir être concentré et noter ce qu'on devrait noter. Je parle, tu notes ce point, oui, c'est ça, oui. Après le cheikh finit et tu poses les questions sur le coup pour mieux comprendre les choses. Et les questions ouvrent la porte pour mieux apprendre la science. C'est même beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire nous tous, c'est pas les questions-réponses qu'on a pu être guidés sur la salafia. Tu réfléchis, ça c'est quoi ça? Ça, il pose la question, il pose, oui c'est ça, puis après, donc, c'est tout ça salafia. Et comme ça, on augmente en science. Donc, il faut qu'on soit concentré au cours. Après ça, avoir la patience, لمراجعة الدروس مع الأقران بعد الدرس. Réviser les cours avec nos frères si nous faisons les cours. Oui, une chose est de suivre les cours, une chose est de réviser. J'ai appris que Cheikh Salih Al-Utsaymin, rahimahullah, dit que celui qui apprend la science sans réviser est celui qui mange et qui prend le luqma et met le luqma derrière lui. Il ne sera jamais rassasié. Il mange, il prend le luqma. Donc, il met ça derrière lui, sans mettre ça dans la bouche. En révisant, on va même se rappeler de ce que le cheikh a dit.
lorsqu'il avait dit ceci, lui, il était debout, il était assis, il riait, il fait ceci. Donc, avec ça, ça va nous vite rappeler ce que le cheikh a dit. Et c'est très important de réviser directement après le coup. Plus on prend le temps pour réviser, plus on ne va pas beaucoup profiter de la révision. Et surtout, lorsqu'on révise avec les frères, c'est intéressant. Imam Bukhari, avec ses Coran, ils révisent ensemble. L'imam Bukhari n'allait pas au cours avec les écrits. Il mémorisait directement. C'est un jour, il a demandé, toi, tu n'écris pas. Pourquoi? Toi, comme ça. Et l'imam Bukhari les lisait les choses dans la tête. Et même corrigeait ce qu'il avait mémorisé au cours. Donc, l'imam Bukhari a donné vraiment al-hifz, mutqin. Donc, on révise avec les frères. Oui, toi, tu étais là lorsque le frère a dit ceci, cela. Qu'est-ce que tu as compris? Parce que parfois, et ça se passe. Le cheikh dit une parole. Il y a parmi ses frères qui comprend autrement. Il dit non, le cheikh a dit ya. L'autre non, le cheikh a dit ta. L'autre non, c'est bas le cheikh a dit. Souvent, lorsqu'on est ensemble, ceux qu'on dit bas, ils sont plus que ceux qu'on dit ya. C'est-à-dire que c'est moi qui en aurais d'autres, mes frères sont sur la vérité. Il est très très bon de réviser avec les frères. C'est très important. Mouraja de Durus dans le dars, c'est important. Aussi, après cela, avoir la patience à sobre à la hifz de l'ilm. Avoir la patience pour mémoriser la science. Les frères, on doit mémoriser. On doit mémoriser. Le Cheikh Saleh Al-Uthaymin, il dit Hafidna qalila wa qara'na kathira fantafa'na bima hafidna akthar min intifa'ina bima qara'na. On a mémorisé peu, on a lu beaucoup. Mais on a profité de ce qu'on a mémorisé que de ce qu'on a lu. Donc, Cheikh Ousseymine dit ça. Si vous avez la possibilité de lire l'histoire des savants, ils m'ont dit, Qara al-Usul Salasa ala Cheikh, Qara Kitab Bulugh Maram ala Kada. Qara, c'est pas ces petits moutons, ils ont commencé la science. Il mémorisait, comprenait le sens et il continue. Beaucoup de frères, quand les préservent et quand nous préservons tous, ils sont cultivés dans la science. Et ils sont cultivés, mais ils n'ont pas la science. Comme ça. Il peut dire oui, il sait. Cheikh Abana dit c'est haram. Cheikh Abana dit c'est haram. Prends un livre et fixe ça. Il ne peut pas. Il a les sciences désordonnées. Donc, il ne peut pas être devant la science et dire Cheikh Abana dit c'est haram. Cheikh Abana dit c'est haram. Il doit laisser la chose. Comment laisser? C'est-à-dire qu'un livre mémorisé, tu comprends son sens, puis après tu vas faire profiter aux gens. C'est important d'avoir un livre. Je n'aime pas trop parler sur ça, parce que le frère voudrait rassembler les livres. Mais, avec ça, il a aussi fait un peu d'œil sur ça après. Mémoriser la science. Qu'est-ce que nous allions mémoriser? C'est important. Le premier jour, ou bien au début de ma chaîne de la science, lorsque j'entendais, faut mémoriser. Donc, j'ai mémorisé tout. Mais après, j'ai appris de Cheikh Saleh Al-Uthaymin que on ne peut pas lire tous les livres, ni mémoriser tous les livres. Mais qu'est-ce que nous allons mémoriser? Nous allons mémoriser les moutons qui regorgent ce qui est détaillé dans les gros livres. Avec ces moutons, tu pourras avoir facilement ce qui est dans les gros livres. Vous voyez ce note qui regorge à l'Usul Salasa, Qawad Arban, Naq Islam. Lorsque vous allez mémoriser à l'Usul Salasa,
vous allez lire Kitab Tawhid, c'est comme si c'est le détail au Salasa. Vous allez lire autre livre avec on avait appris ça dans au Salasa. Donc, tu mémorises au Salasa, il y a quelque chose comme base de la question de Akida. C'est pas encore tout, mais c'est déjà quelque chose. Tu mémorises en Nawawiya, c'est quelque chose. Tu mémorises l'Islam, c'est déjà quelque chose. Donc, on mémorise les moutons. Et comment mémoriser? Comment mémoriser la science? Pour mémoriser, chacun a sa manière pour mémoriser. D'autres, ils mémorisaient avant, alhamdoulilah, depuis le début de la science. D'autres veulent commencer maintenant. Comment mémoriser? Nous savons, on écrit des livres sur ça. Comment mémoriser la science? De ce que j'ai appris, je vais résumer un peu. Excusez-moi. Il y a que ça ne me gêne pas. Comme ça. Les savants ont expliqué comment mémoriser la science. Ils disent, il faut d'abord avoir l'amour pour mémoriser. Si tu as l'amour, ça va faciliter la mémorisation. Tu commences. On dirait au ça, c'est à mémoriser, non? Non. Alhamdulillah. Par exemple, si tu prends le livre, tu commences au début. Al-Usul al-Salasatu wa Adillatuha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu commences. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Il faut d'abord améliorer la lecture de que tu veux mémoriser. Si tu ne peux pas bien lire, alors il faut écouter. Alhamdulillah, Aswini, le chinois qui a lire ce livre sur Internet, c'est là. Vous pouvez aller sur Internet ou bien autre lecteur pour écouter comment il a fait la lecture et maintenant vous allez mémoriser. Après, vous allez répéter ce que vous voulez lire. Répétez la chose au moins 10 fois. Au moins 10 fois. Maintenant, pour que ça soit ancré, vous allez répéter ce que vous voulez mémoriser 50 fois. D'autres mashayikh répètent 100 fois. D'autres 1000. D'autres plus que ça. Quelqu'un dit, si je répète, il y a même qu'Allah 10 fois. Ou bien 20 fois. Quelqu'un vient même finir le livre. Ça, il faut qu'on sache que le fait qu'on répète al-oula, al-ilm, al-oula, al-ilm, c'est déjà bon. C'est déjà bon. On va vite oublier ce qu'on a mémorisé. Lorsqu'on mémorise, c'est comme si nous faisions des exercices. Si tu mémorises, puis on dit le cœur, oui, le cœur. Parce qu'on ne mémorise pas par cœur. Le cœur, quand on mémorise beaucoup, ça devient plus vaste. Et au début, ça ne prend pas. Ils ont dit, la force du cœur est comme la force des autres organes. Ce qui veut dire que si tu prends beaucoup, comme un petit, si on dit un petit de 4 ans, de soulever des cœurs de 12, on va le casser les bras. Mais si on dit, donne-moi tel caillou. Lorsqu'il aura 15 ans, 20 ans, ça c'est pas assez pour lui de soulever les cailloux. C'est comme ça aussi le cœur. Lorsque chaque frère se connaît, on n'a pas le même niveau. Oui, tu veux mémoriser. Tu sais que tu n'étais pas apte dans la maison. Mémorise un peu. Tu prends le livre, mémorise un peu, oui. Ilam, rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masaila. Répète ça 10 fois. Après Dhuhr, 10 fois. Après Subh, 10 fois. Dhuhr, 10 fois. Maghrib, 10 fois. Isha, 10 fois. Ça fait combien? 50 fois dans la journée. Une seule partie. Oui. Après, ça c'est très facile pour toi de faire la révision. Souvent on dit, la mémorisation
est très facile, mais la révision est difficile. Et Afatul Ilm An-Nisyan, parmi ce qui fait pomper la science et le fait qu'on oublie. Et on va oublier lorsqu'on ne révise pas. Et ce qui facilite la révision des moteurs, c'est le fait qu'on a mémorisé très très facilement. C'est-à-dire, on mémorise un peu. Si quelqu'un maintenant, il dit, il doit être fort, tu mémorises une partie de la journée. Et si tu n'es pas apte dans la mémorisation, mon frère, si on finit d'avoir, tu oublies tout ce que tu as mémorisé. Donc, c'est important d'aller un peu. Au début, lorsque je voulais mémoriser, je pensais que la maison va prendre du temps que de beaucoup lire. Mais c'est après, j'ai vu que j'ai plus mémorisé que ce que j'ai lu. Vous allez voir, par exemple, pour que ça soit plus clair chez tous les frères, parce que ce n'est pas uniquement pour la Dawra votre mémoriser. Vous commencez la mémorisation dans cette Dawra jusqu'à ce que vous allez rencontrer votre Seigneur, vous devez mémoriser les choses. Qu'Allah vous passez cela. Comment faire? Aujourd'hui, on fait un programme. Aujourd'hui, c'est Yaoumul Ithnin. Non, il y a Arbian. Je commence, par exemple, chez nous, là-bas, on commence Yaoumul Ahad, qui est dimanche ici. Je commence, je commence Yaoum Sabt. Samedi, je commence. Je mémorise une partie dans le que je vais mémoriser. Je mémorise une partie. Je fais ça dans la journée. Au moins, c'est 4 fois, au moins. C'est 4 fois. Deuxième jour, je répète ce que j'ai mémorisé hier 5 fois ou bien 10 fois. Par exemple, j'ai mémorisé aujourd'hui, samedi. Yaoumul Ahad, je répète ce que j'ai mémorisé hier. Maintenant, je fais maintenant la nouvelle mémorisation. Al-Oula al-Ilm, wa huwa ma'rifatullahi, wa ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu din islam bil adilla. Je répète ça. 10 fois, 50 fois. Je lis ce que j'ai mémorisé hier avec ce que j'ai mémorisé aujourd'hui. Ensemble. 10 fois. J'ai fini pour Yaoumul Ahad. Yaoumul Ithnin. Je répète ce que j'ai mémorisé Yaoumul Sabti et Yaoumul Al-Ahad. Jusqu'au Yaoumul Khamis. Jeudi. Le jeudi, je répète aussi tout ce que j'ai mémorisé depuis samedi. J'ai mémorisé pour jeudi. Maintenant, Yaoumul Juma, je ne mémorise rien. Pour que je mémorise soit bien au top. Ils ont dit, c'est comme celui qui construit. On dit, tu poses des briques. Demain, après-demain. Ils ont dit, laisse d'abord un peu de temps pour que ça soit, puis après tu continues. Je continue comme ça. Et si on mémorise beaucoup, après on aura la haine, la gêne pour répéter les choses. Mais si tu prends un peu, ça c'est très facile pour toi de continuer. Un cheikh a dit, al-yawma shay'un wa ghadan mithluhu min nukhbil ilmi allati tultaqad yuhassal al-mar'u biha hikma wa innama as-saylu ijtima'un nuqad. Il dit, aujourd'hui tu prends un peu, demain un peu. Parmi les fruits de la science qu'on cueille, c'est pas ceci, c'est pas cela, l'homme aura la science. Et dit à la fin, wa innama saylu ijtima'un nuqad. Asil, c'est quoi asil? Asil, vous voyez l'eau de quoi même? Lorsqu'il y a plu, vous voyez comment l'eau coule. Il dit c'est l'estima, l'eau tombe, ça tombe. Après on dit ça a inondé tel quartier. C'est pas un seul eau. Donc aujourd'hui tu essayes, demain tu essayes, après demain tu essayes. Après 1 an, 2 ans, tu es devenu, masha'Allah, barakallah, cheikh. Donc ce qui est important c'est la constance. Même si toute la journée
tu n'as que suivre un seul coup et tu as mémorisé juste une partie. Si tu continues comme ça, tu vas dépasser ceux qui suivent les coups de toute la journée et puis après un mois, 2 mois, il arrête. Oui, dans le Mukassafa, beaucoup d'autres frères n'ont pas encore fait telle chose. Ça va peser un peu sur eux. Mais il faut connaître la patience. Si on finit la Dawra après les 30 jours, il faut qu'on essaye aussi de continuer avec la science. D'accord? On mémorise un peu, et on apprend la science un peu. Après, on aura le goût. C'est comme les cours d'endurance. Lorsqu'au début, tu te mets sur le terrain, tu cours, après, tu t'as fatigué. C'est que derrière toi, c'est parce que c'est resté derrière. Donc, même si tu vas un peu, après tu auras la force. Oui, ceux qui sont nos divanciers peuvent veiller toute la journée et même toute l'année pour apprendre. Par exemple, lorsque je suis avec le frère, voilà, il doit très payer la nuit. Mais nous, donc, le frère nous dépasse tellement. Donc, nous allons un peu. Si tu veux dire, je vais copier telle personne, directement au début comme ça, la science, mon frère, tu vas regretter. Après, tu vas dire, oh, vraiment, la science là, c'est difficile. Ok, c'est difficile. Faut me dire, un peu. Oui, c'est possible. Qui est parmi nous, les frères qui mémorisaient même au sous-ça, en combien de jours, je dis, en 20 jours, à finir, tout ça. Tu vas dire, et moi je suis derrière. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand il me met, non, mon frère, essaye. Et il faut qu'on sache qu'il y a des frères qui vont dépasser la science. Mais il ne faut pas que ceci nous donne de nadama, dit, vaut mieux que j'ai la science. Non, nous sommes sur Tariq ila al-Jannah. Les frères ça m'a dit, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-Jannah. Donc la voie de la science, c'est la voie au paradis. Et celui qui a la sincérité, même s'il n'a rien comme science, il sera récompensé. Et celui qui a tellement de la science, mais dépourvu de la sincérité, Wallahu musta'an. Donc, le simple fait que tu es béni à cette Dawra, même si tu es retourné à la maison à zéro, tu n'as rien dans ta tête, au moins tu es béni et tu es sincère, tu seras récompensé. Wallahu shahidun ala ma aqul. Donc, il faut qu'on ait la sincérité et oui, on va faire les efforts. Mais si nos amis nous dépassent, ne soyez pas gênés. Et comme on le sait, toi, tu es là pour Porto Novo, l'autre pour Adjara, l'autre pour... Chacun de nous est dans sa place. Il ne faut pas qu'on soit gêné parce que mon frère m'a dépassé. Ah, nous avons besoin de propager la salafie. Tu peux te diviser en combien? Parce que même, tu ne pas faire tous les cours chaque jour. Donc, tu as besoin des frères. Le frère du Nord a la connaissance plus que toi. Alhamdoulilah. Demande à Allah qui met la baraka sur ça. Et toi, tu demandes à Allah pour toi-même. Et comme ça, nous allons nous aider pour payer la salafia. Avoir à sobre pour mémoriser la science et avoir la sobre pour faire le muraja. C'est ça, je vais pas maintenant. À sobre لمراجعة المحفوظات. Beaucoup de gens, ils sont inscrits dans les moutons Talib El. C'est un mouton. Chez nous, à Médine, même Masjid Nabawi, tu t'inscris pour les moutons. Tu t'es Moïse et près de moi, il t'examine, puis après il te donne quelque chose sur. C'est ça, comme ça allait. D'autres, ils se sont inscrits
ils finissent d'abord, ils oublient ce qu'ils ont mémorisé. Pourquoi? Parce qu'ils ne révisent pas. Et aussi, parce qu'ils sont pressés de la mémorisation. Le fait qu'on ne révise pas la science nous amène à oublier la science. Il faut comprendre aussi un temps pour réviser la science. Et pour réviser, il faut mémoriser aussi un peu. Et aussi, cette daura, si on finit la daura, il faut qu'on prenne aussi le temps pour réviser ce qu'on a pu mémoriser ou faire dans la daura. Ce qui va nous aider à ce que ça soit bien écrit en nous. Et aussi, comme Abou l'a dit, Abou est venu réviser avec nous. Comme nous aussi, si on finit, on révise aussi avec nos frères à la maison, avec nos familles. Et comme ça aussi, nous allons propager la salafia un peu. Pour finir, nous allons nous dire que si on finit la daura, la science n'a pas pris fin. La science, c'est min al-mahdi ila al-lahdi. Depuis que nous sommes nés, jusqu'à ce qu'on rencontre notre Seigneur. Et j'avais dit que je vais donner quelques mots sur les moutons. Les savants conseillent toujours les moutons. Alhamdulillah, vraiment, jazallahu khayra Cheikh Qasim. Le cheikh qui a rassemblé ces moutons, il a fait un grand effort. Parce que avant, les toulabs sont embrouillés. Il y a plusieurs nusakh de al-Usul. Il demande, quel nusakh nous allons mémoriser? Même au début, lorsque j'avais mémorisé al-Usul, c'est une nusakh. C'était autre nusakh. Donc, ça embrouillé. Donc, le cheikh a rassemblé ces moutons pour que ça soit très facile de mémoriser la science et de bien garder la science. Donc, les savants conseillent toujours de mémoriser les moutons et de chercher à comprendre les moutons. Et cette voie est la voie pour vite apprendre la science. Et n'oubliez pas aussi de prendre conseil chez les dévanciers. Avec ça, on va vite dans la science. Parfois, on voit les choses que oui, si je fais ça, c'est une bonne chose dans la science. Alors que la fin, ça ne serait pas meilleur. Donc, prenons tout des conseils chez les frères. Ça aide beaucoup. Ah, s'il vous plaît, ceci, cela, s'il vous plaît. Et les savants disent, comprends le livre, des faits aussi pour finir le livre. D'accord? Tu prends un livre, ça c'est grave. Tu prends un livre, Masha'Allah, al-Usul, ça c'est important. Après tu vois, tel livre, tu laisses ça là. Après, mon frère, tu n'auras pas la science. Et al-Usul, ça c'est rempli vraiment des fawaïd. À force de relire, on va faire ce petit des fawaïd. Je m'arrête ici en résumé. Nous sommes venus, on a laissé nos familles pour apprendre la science. On a laissé nos frères pour apprendre la science. Allah nous a déjà donné la force sur Shaitan pour assister à cette assise. Donc, demandons aussi l'aide d'Allah pour qu'il nous aide à bien suivre l'assise et à profiter de l'assise. C'est important. Aussi, si on finit chaque coup, essayons de réviser ce qu'on a pu mémoriser. Oui, en suivant l'assise, celui qui n'était pas habitué sera pris par la fatigue. Demandons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste ce point intense. Ar-raha fil jannah. On sera tellement à l'aise dans le paradis. Et vous savez, avec moi, si Abu Imran avait mis dans son séminaire que nous allons apprendre tel métier, qu'après 30 jours, tu seras payé comme par mois, 4 millions par mois. Ça n'est pas nous contenu. Alors que nous faisons machin avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne va jamais regretter. Lorsqu'on est patient pour lâcher de la science, vraiment, l'affaire est vraiment mielleuse.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la patience dans la recherche de la science. Qu'Allah nous rassemble dans son vaste paradis. Allahumma allimna ma yanfa'ana وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.